जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो मित्रों टाट एचएसनी परीक्षा माटे આપણે આજે કોમર્સનું સંપૂર્ણ વિભાગ 2 નું મોડલ મોસ્ટ આઈપી પેપર જોવાના છીએ, જેની અંદર પદ્ધતિશાસ્ત્રના પણ મોસ્ટ આઈપી પ્રશ્નો આપેલા છે। મિત્રો કોમર્સ ટાટ એચએસની પરીક્ષા માટે કોમર્સનું મોસ્ટ આઈપી મટીરીયલ, જેની અંદર 800 પ્લસ મોસ્ટ આઈપી પ્રશ્નો આપેલા છે ને આ 800 પ્રશ્નોમાંથી જ તમારું 100 માર્ક્સનું પ્રશ્નપત્ર પૂછાશે। ઓકે, આમાં પદ્ધતિશાસ્ત્ર કોમર્સનું પદ્ધતિશાસ્ત્ર પણ આપેલું છે। ओके, तो आ पीडीएफ ने मित्रों तमारे परचेस करवा माटे अहीं आपेल नंबर पर आ नंबर पर तमारे मात्र 50 रुपया 99 रुपया नहीं परंतु मात्र 50 रुपयानो आ नंबर पर पेमेंट करीने आ ज नंबर पर तमारे स्क्रीनशॉट मोकलवानो रहेशे। वधारे कोईपण प्रकारनी जानकारी माटे हेल्पलाइन नंबर पर तमे कॉल करी शको छो अथवा मेसेज पण करी शको छो। डेमो कॉपी जोई होय तो आ नंबर पर मेसेज करी देजो। ओके, जवाबो साथे आपेला छे, प्रिंट पण कढावी शकशो, डेमो पण तमे जोई शको छो। तो अवश्य मित्रों परचेस करी लेजो। ओके, ए गूगल पे नंबर पर पेमेंट ना करवो तो डायरेक्ट आ स्केनर पर पेमेंट करी देशो अने आपणा आ नंबर पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट मोकली देशो तो पण चालशे। ओके, पेमेंट ना थतुं होय आ नंबर पर तो चालो मित्रों शुरुआत करिए आजना आपणा आ मोस्ट आईएमपी पेपरनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 छे कि पाघड़ी ए खाली जग्यानुं नाणाकीय मूल्य छे। पाघड़ी ए खाली जग्यानुं नाणाकीय मूल्य छे तो ए छे मित्रों धंधाकीय एकमनी प्रतिष्ठानुं। ओके मित्रों, पीडीएफ में पद्धतिशास्त्र पण आपेलुं छे, मात्र 50 रुपया में पीडीएफ प्राप्त तमने थई जशे। नेक्स्ट, अपेक्षित नफो बराबर शुं थशे? तो थशे कि रोकायेली मूडी गुण्या अपेक्षित दरनो वळतरनो दर। ऑप्शन बी साचो जवाब। नेक्स्ट, पुनः मूल्यांकन खातुं खाली जग्या प्रकारनुं खातुं छे। तो आ छे बात करिए मित्रों तो जवाब आवशे उपज खर्च। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, नीचेनामांथी कया गुणोत्तरोनो समावेश प्रणालिकागत वर्गीकरणमां थाय छे? मिश्र गुणोत्तरोनो। नेक्स्ट, चलो त्यारबादनो प्रश्न जोईए कि भाई खाली जग्या बेंचर ने चलनी नोट खाली जग्या बेंचर चलनी नोट जेवा होय छे तो ए छे मित्रों बेरर। ऑप्शन बी साचो जवाब। नेक्स्ट, इक्विटी शेर बहार पाड्यो ए, इक्विटी शेर बहार पाड्या ए तो एमां मित्रों जवाब आवशे कि भाई आ केवी प्रवृत्ति छे? कि भाई नाणाकीय प्रवृत्ति छे। केवी प्रवृत्ति छे? नाणाकीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट, ईरडानी स्थापना कया वर्षमां करवामां आवी हती? ईरडा आनी स्थापना क्यारे थई हती? 1999। ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, 100 मांथी केटला साचा पड़े नीचे कॉमेंट बॉक्स में अवश्य जणावजो मित्रों। आगळ वात करीए, नामानो मूलभूत पायानो के प्रथम चोपड़ो कयो छे? तो ते छे मित्रों आम नोंध। नेक्स्ट, प्रवर्तमान नियमों प्रमाणे आरटीजीएस नी सेवा मेळववा माटे रकमनी न्यूनतम मर्यादा केटली राखवामां आवेल छे? तो मित्रों राखवामां आवेल छे 2 लाख रुपया। नेक्स्ट, पेटा रोकड़ मेर शा माटे तैयार करवामां आवे छे? परचूरण खर्च नोंधवा माटे। त्यारबादनो प्रश्न छे कि भाई घसारानी कई पद्धतिमां मिलकतनी किंमत क्यारे शून्य थती नथी तेमज घसारानी रकम अने मरामत खर्च वच्चे संतुलन जळवाई रहे छे? तो ये छे मित्रों घटती जती बाकीनी पद्धति। नेक्स्ट, सुडियु के दनियु तरीके नीचेनामांथी कोने ओळखवामां आवे छे? तो ये छे मित्रों काची नोंधने। नेक्स्ट, धंधानी आर्थिक परिस्थिति खाली जग्या रजू करे छे? तो ये रजू करे छे मित्रों पाकू सरवैयु। त्यारबादनो प्रश्न छे खाली जग्याने संचालननो आत्मा कहे छे? संचालननो आत्मा एटले संकलन। नेक्स्ट, शेर मूडीथी मर्यादित कंपनीए शेड्यूल 1 प्रमाणे खाली जग्या अनुसार आवेदनपत्र तैयार करवू पड़े। तो ये छे मित्रों टेबल ए। त्यारबादनो प्रश्न छे कि भाई जे ते राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेशनी बहार करवामां आवेल पूर्तिना व्यवहार माटे कयो कर पड़े छे? तो एना माटे मित्रों कर पड़े छे आईजीएसटी। केवी जीएसटी? आईजीएसटी। नेक्स्ट, ध्येयलक्षी संचालनना सिद्धांतना प्रणेता कोण हता? तो ये था मित्रों पीटर एफ ड्रकर। अगला क्वेश्चन जोईए मित्रों कि नवी बहार पाडवामां आवती जामीनगीरीओना वेचाणनुं बजार एटले? तो एने मित्रों कहेवामां आवे प्राथमिक बजार।
ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ફિકીનું પૂરું નામ જણાવવાનું છે. ઓકે, તો ફિકીનું મિત્રો ફૂલ ફોર્મ જણાવવાનું છે અહીં આપણે. તો એનું મિત્રો ફૂલ ફોર્મ છે ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઓપ્શન બી સાચો જવાબ. ચાલો નેક્સ્ટ, મજૂરી રોકડથી ચૂકવી ₹100. આ શાનું ઉદાહરણ છે? તો આ છે મિત્રો સેવા સામે રોકડ વ્યવહારનું ઉદાહરણ છે. નેક્સ્ટ, જે પ્રકારના વ્યવહારથી ધંધાની રોકડ કે બેંક સિલક પર અસર થાય તે રોકડ વ્યવહાર. ત્યારબાદ નીચેનામાંથી કઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં જોખમ રહેલું છે? જોખમ શેમાં રહેલું હોય ભાઈ? તો કે ભાઈ કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવસાય કરો તો જોખમ રહે. નેક્સ્ટ, માહિતી સંચાર પ્રક્રિયાની સફળતા કયા મુદ્દા દ્વારા નક્કી કરી શકાય છે? તો એ મુદ્દો છે મિત્રો પ્રતિભાવ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, મેનેજમેન્ટ ચેલેન્જીસ ફોર ધ 21st સેન્ચુરી પુસ્તક કોણે લખ્યું છે? તો આ નામનું પુસ્તક કોણે લખ્યું છે? તો આ પુસ્તક લખ્યું છે પીટર એફ ડ્રકરે. ખાલી જગ્યા દેશમાં ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ શરૂ થયેલી હતી? તો મિત્રો શરૂ થઈ હતી ઇટાલીમાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનું ખાતું એ કયા પ્રકારનું ખાતું છે? સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનું ખાતું તો એ છે મિત્રો વ્યક્તિનું ખાતું. નેક્સ્ટ, સરકારી ખાતાની આવક ક્યાં જમા થાય? સરકારી ખાતાની આવક સરકારી તિજોરીમાં જમા થાય. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 27 છે કે ટ્રેઝરી બિલની મુદત કેટલી હોય છે? ટ્રેઝરી બિલ આની મુદત હોય 182 દિવસની હોય મુદત. સંભવિત આર્થિક નુકસાનને પહોંચી વળવા માટેની અગમચેતી ભરેલી ગોઠવણ એટલે? તો એને મિત્રો કહેવામાં આવે છે વીમો. નેક્સ્ટ, કાચા સરવૈયામાં આપેલ ખાલખાત ક્યારે દેવાદારમાંથી બાદ ન થાય? આ વિધાન કેવું છે? તો આ વિધાન મિત્રો એકદમ સાચું છે. બેંક પોતાના દેવા ચૂકવવા માટે જે ચેક આપે તેને શું કહે છે? જે ચેક આપે એને કહેવામાં આવે મિત્રો પે ઓર્ડર. પે ઓર્ડર. નેક્સ્ટ, ધંધાકીય વ્યવસ્થાના કયા સ્વરૂપને લોકશાહીની તાલીમ શાળા કહે છે? સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે મિત્રો. જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે મિત્રો સહકારી મંડળી. ત્યારબાદ આયોજનની પ્રક્રિયાનો અંતિમ તબક્કો તો એ છે મિત્રો યોજનાનું મૂલ્યાંકન કરવું. અંકુશનું કાર્ય કઈ સપાટીએ થાય છે? કઈ સપાટીએ થાય? દરેક સપાટીએ. નેક્સ્ટ, પાસબુક પ્રમાણેની જમા બાકી એટલે વેપારી શું કહેવાય? એટલે વેપારીનું શું કહેવાય? બેંક સિલક. નેક્સ્ટ, ચાલુ મિલકતોમાં વધારો થાય ત્યારે નીચેનામાંથી કયા ગુણોત્તરમાં અસર થશે? તો એ અસર થશે પ્રવાહી ગુણોત્તર ઘટશે. ચાલો ત્યારબાદ વાત કરીએ કે રૂઢિગત પદ્ધતિમાં મજૂરો હુકમ અનુસાર કામ કરવા ટેવાયેલા હતા તેને શું કહેવામાં આવે છે? તો એને કહેવામાં આવે છે રૂલ ઓફ ઓર્ડર. ત્યારબાદ તાલીમ એ કેવી પ્રક્રિયા છે? તાલીમ એ કામચલાઉ પ્રક્રિયા છે. નેક્સ્ટ, કંપનીની કુલ મૂડીના કેટલા ટકાથી વધુ સ્વેટ ઇક્વિટી શેર ફાળવી શકે નહીં? ચાલો મિત્રો, તો આમાં જવાબ આવશે 25%. વિજ્ઞાપનપત્ર કોના જેવા સ્વરૂપનું હોય છે? ઓકે, તો મિત્રો એ હોય છે પરિચય. ઓકે, પરિપત્ર. ઓકે મિત્રો, પીડીએફ મોસ્ટ આઈએમપી છે. પીડીએફ માટે આપણા નંબર મિત્રો આપેલા છે. આ નંબર ઉપર તમારે માત્ર 50 રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરીને ગૂગલ પે અથવા ફોનપે દ્વારા આ જ નંબર પર વોટ્સઅપ પર સ્ક્રીનશોટ મોકલી દેવાનું. જેવું પેમેન્ટ કરશો તરત માત્ર 2 મિનિટમાં પીડીએફ પ્રાપ્ત થઈ જશે તમને. ડેમો કોપી જોઈ હોય તો પણ આ નંબર ઉપર તમે મેસેજ કરી દેજો. વધારે જાણકારીઓ જોઈ હોય કોલ કરી શકો એની ટાઈમ 24 કલાકમાંથી ગમે ત્યારે મેસેજ કરી શકો. તમને જવાબ તરત મળી જશે. હિસાબી પ્રક્રિયાનો પ્રથમ તબક્કો કયો? વાઉચર. જ્યારે નફા નુકસાનનું જૂનું પ્રમાણ જ આપેલ હોય ત્યારે બાકીના ભાગીદારોના લાભોનું પ્રમાણ? જવાબ આવે મિત્રો જૂનું પ્રમાણ. નફા નુકસાનની ફાળવણી ખાતાની જમા એટલે? વહેંચણી પાત્ર ખોટ. નેક્સ્ટ, સંચાલન એ કયા કારણસર એક વ્યવસાય કહી શકાય? વિશિષ્ટ જ્ઞાનની જરૂર પડે ત્યારે.
ત્યારબાદ નીચેનામાંથી કોને સંચાલનની વિચારધારાઓને જંગલ તરીકે ઓળખાવી છે? તો એ છે મિત્રો હેરોલ્ડ કિન્ટજ. સક્રિય ભાગીદારી જાહેર નોટિસ દ્વારા તેની નિવૃત્તિ અંગેની જાહેરાત કરવી ફરજિયાત છે. ઓપ્શન સી સાચો જવાબ, ફરજિયાત છે. ત્યારબાદ ભારતમાં સૌપ્રથમ કંપની માટે અલગ કાયદો ક્યારે બન્યો? તો એ બન્યો હતો 1956માં. નેક્સ્ટ, ડિબેન્ચર કંપની માટે શું છે? દેવું. નેક્સ્ટ, મૂડી માળખાના કેટલા પ્રકારો છે? 4 પ્રકારો છે ભાઈ. 50મો પ્રશ્ન છે કે ચાલુ જવાબદારીઓ કરતાં ચાલુ મિલકતોનો વધારો એટલે? તો એને કહેવામાં આવે હકારાત્મક કાર્યશીલ મૂડી. ઓકે, તો આ પીડીએફની આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. સંપૂર્ણ સિલેબસનું મિત્રો રિવિઝન માત્ર એક જ દિવસમાં તમે કરી શકો છો. ઓકે, 800 પ્રશ્નો વાંચી નાખો એટલે આખું સિલેબસનું રિવિઝન થઈ જાય, પ્લસ પ્રેક્ટિસ થઈ જાય, પ્લસ બેઠા પ્રશ્નો પણ પૂછાઈ જાય. માત્ર 50 રૂપિયામાં આ પીડીએફ તમને મળી રહી છે. તો તમામ માહિતી મેં તમને જરા જોઈ લેજો. આગળ વાત કરીએ કે ભાઈ માર્કેટિંગ મિશ્રમાં કોનો સમાવેશ થતો નથી? માર્કેટિંગ મિશ્ર, તેમાં પેદાશનો સમાવેશ થાય, કિંમતનો સમાવેશ થાય, અભિવૃદ્ધિનો સમાવેશ થાય. પેકિંગનો આમાં સમાવેશ નથી થતો. ચાલો, વાલીપણાનો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? ગાંધીજી. ઓકે, ટ્રસ્ટીશીપનો જે સિદ્ધાંત છે ગાંધીજી આપ્યો હતો. ઉમેદવારની અરજી મળવા સુધીના કાર્યને શું કહે છે? તો એને કહેવામાં આવે છે ભરતીનું કાર્ય કહેવાય. વ્યવસાય મંડળો પોતાના વ્યવસાય માટે કઈ બાબતોનું ઘડતર કરે છે? આચાર સંહિતાનું. નેક્સ્ટ, જાહેર હિતની અરજી કઈ કોર્ટમાં થઈ શકે? તો એ મિત્રો સુપ્રીમ કોર્ટમાં થઈ શકે. કઈ કોર્ટ? સુપ્રીમ કોર્ટ, સર્વોચ્ચ અદાલત. ત્યારબાદ ગ્રાહક જાગૃતિ ક્ષેત્રે કાર્ય કરતી કઈ સંસ્થા મુંબઈમાં આવેલી છે? તો એ મિત્રો એ સંસ્થા છે CGSI. ચાલો અગલા ક્વેશ્ચન જોઈએ કે કઈ વીમા પોલિસીમાં વીમાધારકનું મૃત્યુ બાદ તેના વારસાને વીમાની રકમ મળે છે? આજીવન વીમા પોલિસી. શેર હોલ્ડર પોતાના શેર પ્રમાણપત્ર કંપનીને પરત કરે તેને શું કહે છે? તેને કહેવામાં આવે શેર સોંપણી. ત્યારબાદ ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જન સમયે મિલકતોની ઉપજમાંથી સૌપ્રથમ કઈ ચૂકવણી કરવામાં આવે છે? તો એ છે વિસર્જન ખર્ચ. ત્યારબાદ ગુણોત્તરોની રજૂઆત કયા સ્વરૂપે થાય છે? તો ગુણોત્તરોની રજૂઆત પ્રમાણના સ્વરૂપે, ટકાવારીના સ્વરૂપે, સમયના સ્વરૂપે થઈ શકે. ઓપ્શન ડી ફાઇનલ જવાબ રહેશે આપેલ તમામ. નેક્સ્ટ, બેંક શુલ્ક પરના વ્યાજની કઈ શુલ્ક પર શું અસર થશે? તો કે ભાઈ બેંક શુલ્ક વધે. નેક્સ્ટ, વેચેલો માલ પરત આવે ત્યારે વેપારી કયું વાઉચર બનાવશે? જમા ચિઠ્ઠી. નેક્સ્ટ, વેચાણ નોંધનું બીજું નામ શું છે? વેચાણ નોંધ એનું અલગ નામ શું છે? બીજું નામ પણ શું છે? ઉધાર નોંધ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભાઈ ચેકમાં કેટલા પક્ષકાર હોય છે? ચેકમાં 4 પક્ષકાર હોય છે. ચેકમાં 4 પક્ષકાર હોય છે. ઓપ્શન ડી સાચો જવાબ. નેક્સ્ટ, પેટા રોકડ મેળ શા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે? પરચુરણ ખર્ચ નોંધવા માટે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ખરીદ માલ પરત થાય ત્યારે શું થાય? તો કે ભાઈ મિલકત ઘટે અને મિલકત ઘટે, દેવ પણ ઘટે. હિસાબી સમીકરણ જણાવવાનું છે નીચેનામાંથી. હિસાબી સમીકરણ તો ઓપ્શન બી માં જે દર્શાવેલું છે સાચું છે. A = C+L. ઘસારાની કઈ પદ્ધતિમાં મિલકતની કિંમત ક્યારે શૂન્ય થતી નથી તેમજ ઘસારાની રકમ અને મરામત ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન જળવાઈ રહે છે? ચાલો, તો જવાબ આવે ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ. વિજ્ઞાનપત્ર છપાવવું જરૂરી છે. સ્ટોક એટલે શું? સ્ટોક એટલે કે ખરીદેલ માલ પૈકી વધેલ માલ. નેક્સ્ટ, ધંધો માલિકને ખાલી જગ્યા આપે છે. ધંધો માલિકને શું આપે ભાઈ? ઉપાડ. ચાલો, ઘાલ ખાદ એ ધંધા માટે શું છે ભાઈ? નુકસાન છે. ત્યારબાદ ધંધાના આર્થિક વ્યવહારને કયું લક્ષણ લાગુ પડતું નથી? તો જુઓ, રોકડ વ્યવહાર લાગુ પડે, ઉધાર વ્યવહાર તો લાગુ પડે, બાહ્ય વ્યવહાર લાગુ પડે, નાણાં મૂલ્ય સિવાયનું આ લાગુ પડતું મિત્રો નથી.
નેક્સ્ટ, નીચેના વ્યવહારોમાંથી કયો વ્યવહાર ધંધાનો બાહ્ય વ્યવહાર છે? જુઓ, હવે બાહ્ય વ્યવહાર કયો છે? 4 ઓપ્શન વાંચો અને જવાબ આપો. આમાં જવાબ આવે કે ભાઈ ક્લાર્કે રમેશને 1200 પગાર ચૂકવ્યો. આ કેવો છે? બાહ્ય વ્યવહાર. માહિતી સંચારની પ્રક્રિયામાં નીચેના પૈકી કોણ સાધન સ્વરૂપે છે? ચાલો, તો એ છે મિત્રો ચિત્રો. માહિતીની આપલે દ્વિમાર્ગી પ્રક્રિયા છે. સિમ્પલ. જો વેપારી મિલકત બાંધકામ માટે વેતન ચૂકવવામાં આવે તો ખાલી જગ્યા ખાતે જમા અને ખાલી જગ્યા ખાતે ઉધાર થશે. તો કે ભાઈ રોકડ ખાતે જમા થશે અને મિલકત ખાતે ઉધાર થશે. નેક્સ્ટ, પાઇપલાઇન પરિવહન અંગે કયું વિધાન સાચું છે? પાઇપલાઇન પરિવહન, તો કે ભાઈ તે પ્રવાહી અને ગેસ માટે ઉપયોગી છે. શેર મૂડીનું વળતર ખાલી જગ્યા છે, જ્યારે ડિબેન્ચરનું વળતર ખાલી જગ્યા છે. તો શેર મૂડીનું જે વળતર છે મિત્રો તે ડિવિડન્ડ છે અને ડિબેન્ચરનું વળતર જે છે મિત્રો તે વ્યાજ છે. ઓપ્શન ડી સાચો જવાબ. ચાલો, જ્યારે બેંકમાં રોકડ રકમ ભરવામાં આવે ત્યારે 3 ખાનાવાળા રોકડ મેળમાં કઈ બાજુ નોંધ થાય છે? તો એ નોંધ થાય છે બંને બાજુ. તો 80 પ્રશ્ન મિત્રો પૂરા થયા. હવેના 20 પ્રશ્ન હશે. હવેના જે 20 પ્રશ્ન એ પદ્ધતિશાસ્ત્રના હશે. કોમર્સ પદ્ધતિશાસ્ત્ર. બેંકની મુલાકાત લઈ અહેવાલ તૈયાર કરવો એ કઈ પદ્ધતિ છે? તો આ પદ્ધતિ છે પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ. ચાલો, વિધાન, સમય ઉકેલ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થી સંશોધકની ભૂમિકા ભજવે છે. તો આ કેવું વિધાન છે? તો કે આ સત્ય છે. ધંધામાં થતા સતત નુકસાનના કારણો શોધવા માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે? તો એના માટે સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિ વપરાય છે. ત્યારબાદ શેર બજારના વ્યવહારો સમજાવવા શિક્ષક કોમ્પ્યુટર પર પ્રક્રિયા બતાવે છે. આ કઈ પદ્ધતિ છે? તો આ પદ્ધતિ છે નિદર્શન. એટલે નિદર્શનનો મતલબ જ થાય જોવું. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ નામામાં ઘસારાની ગણતરી સમજાવવા કઈ પદ્ધતિ અનુકૂળ છે? કથન ચર્ચા પદ્ધતિ. નેક્સ્ટ, શિક્ષણ એ દ્વિધ્રુવી પ્રક્રિયા છે. આ વિધાન કોણે આપ્યું હતું? તો મિત્રો આ વિધાન આપ્યું હતું એડમ્સે. ચાલો, વિદ્યાર્થી તફાવત આપે છે તે કયા હેતુની પૂર્તિ દર્શાવે છે? સમજ. શું આવશે? સમજ. ઓપ્શન બી સાચો જવાબ રહેશે અહીં. ત્યારબાદ નામામાં ખાતા વહી સમજાવવા માટે શિક્ષકે શું બતાવવું જોઈએ? તો એના માટે શિક્ષકે શું બતાવવું જોઈએ? અસલ નમૂના. ત્યારબાદ હર્બટના 5 સોપાનોમાં પ્રથમ સોપાન કયું છે? પ્રથમ સોપાન છે પ્રસ્તાવના. પ્રસ્તાવના જોવાની. ત્યારબાદ નામામાં ખાતા વહી સમજાવવા માટે શિક્ષકે શું બતાવવું જોઈએ? તો રિપીટ ક્વેશ્ચન થઈ ગયો મિત્રો. અસલ નમૂના બતાવવા જોઈએ. ચાલો, નામાના નિયમોનું લેખિત કાર્ય એટલે સ્વાધ્યાય. વાણિજ્ય વ્યવસ્થા એટલે કે BA વિષય માટે કઈ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીઓ સક્રિય ચર્ચા કરે છે? જૂથ ચર્ચા પદ્ધતિ. નેક્સ્ટ, ગરીબી અને બેરોજગારી પર સંવાદ. તો આ મિત્રો શું થશે? આ જૂથ ચર્ચા થશે. ત્યારબાદ કથન પદ્ધતિ, પ્રશ્ન પદ્ધતિ અને સ્વાધ્યાય પદ્ધતિ મુખ્યત્વે કયા પ્રકારના શિક્ષણ માટે ઉપયોગી છે? તો આ મુખ્યત્વે વાત કરીએ તો ગદ્ય શિક્ષણ માટે ઉપયોગી છે. ત્યારબાદ જ્યારે વાસ્તવિક વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે તેના સ્થાને કઈ TLMનો ઉપયોગ કરવો શ્રેષ્ઠ છે? મોડેલ્સ અથવા નમૂનાઓનો. ચાલો, કયા પ્રકારના હેતુમાં વિષયના નામનો ઉલ્લેખ હોય છે? સામાન્ય. ઓપ્શન સી સાચો જવાબ. ચાલો, નામાખંડમાં થતી ન હોય તેવી પ્રવૃત્તિ કઈ છે? તો એવી પ્રવૃત્તિ નીચેનામાંથી આપણે વાત કરીએ તો એ છે મિત્રો લાઇબ્રેરીને લગતી પ્રવૃત્તિ. નેક્સ્ટ, નીચેનામાંથી સૂક્ષ્મ અધ્યાપનનો અંતિમ તબક્કો કયો છે? તો એનો અંતિમ તબક્કો છે પુનઃ પ્રતિપોષણનો તબક્કો. નેક્સ્ટ, અર્થશાસ્ત્રના શિક્ષણ માટે માસિક આયોજન કરવાથી શિક્ષકને શું ફાયદો થશે? તો કે ભાઈ એનાથી શું ફાયદો થશે? તો એમાંથી કામના દિવસો નક્કી થશે. તો મિત્રો આ તો આપણું સંપૂર્ણ કોમર્સનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપર 100 માર્ક્સનું, બરાબર. તો
તો મોસ્ટ ટાઈમ 800+ પ્રશ્નોની PDF જો લેવા માંગતા હો તો આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ મિત્રો કરી લેજો. માત્ર 50 રૂપિયામાં PDF તમને પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. એક જ દિવસમાં આખો સિલેબસનું રિવિઝન કરીને આખો બેઠા પ્રશ્ન પૂછાવાની ગેરંટી છે મિત્રો. ફરીથી મળીએ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.